کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مفتی احمد رضا ثقافی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھیے، نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، ہم لوگوں کو بھی مسجد جانا ہے، آپ سب کو جانا ہے۔ چند منٹ اور آپ انتظار کر لیں۔ اسٹیج پر قاضی نیپال حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی کی ذات اور مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا عیسیٰ برکاتی کی ذات جلوہ بار ہے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ 4 سے 5 منٹ میں چند باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر انشاءاللہ میری تقریر ہوگی۔ حضرت 2-4 باتیں بتائیں گے، دعائیہ کلمات، محفل کا اختتام ہوگا، پھر اختتام پر مجاہد دورہ کی دعا ہوگی۔ اس طرح اس محفل کا اختتام ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا وملجانا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ سے سنیے، میری طرف دیکھیے۔ آج ہم جس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، یہ علی جناب چچا قلم حسین صاحب، اسلم صاحب، اکبر صاحب اور مختار صاحب، یہ چاروں بھائیوں نے مل کر اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے میلاد شریف کا اہتمام کروایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس محفل کی برکت سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حضرات، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات کچھ بن پڑتی نہیں۔ مگر یاد رکھیے، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی جا چکی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی جا چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایمان والے کو فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی آپ صرف کلمہ پڑھ لیے تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنا کے رکھا ہے، ہم جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا، اے مومنوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اہل و عیال کو بچاؤ۔ آپ اسلام کی فکر کرتے ہو کہ اسلام خطرے میں ہے؟ میں کہتا ہوں، اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ آج خطرے میں ہے، نہ آئندہ کبھی خطرے میں رہے گا۔ آپ اپنی فکر کرو۔ روز بیٹھ جاتے ہیں آپ چائے دکان پر، دنیا کی باتیں، اس کی غیبت، اس کے عیب، فنا ایسا ہے، فنا ایسا ہے۔ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، توجہ سے سنو 2-4 منٹ۔ کبھی آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا عبادت کے لیے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، کتنی مرتبہ آپ مسجدوں میں حاضری لگاتے ہو؟ چائے پینے کے لیے وقت ہے آپ کے پاس،
दुकान चलाने के लिए वक्त है आपके पास, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। और नमाजी भी कुछ बन भी जाते हैं हाल पे नमाजी। एक साहब हजरत मुझसे कह रहे थे, हजरत जब से मैं नमाज शुरू किया हूं बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या? रात में जाता हूं नमाज पढ़ने के लिए, दिन में जितना उधार रहता है सब बकाया मुझे याद आ जाता है। नमाज भी ऐसी। एक साल कबल मैं गया था एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए मोहतरी जिला में, तो वहां पे मैंने देखा, मैं नमाज पढ़ लिया था, बैठा था, एक साहब आए, मैं सोचा कि उससे कुछ बात करूंगा। निकाह पढ़ाने के लिए जाना है, मस्जिद किधर है, मस्जिद जहां थी वहां से पंडाल किधर लगा है, बारात को बैठने की जगह किधर है मुझे पता नहीं था। डायरेक्ट मस्जिद में पहुंचा, सोचा कि इससे पूछ लूंगा। आया, नमाज में खत्म कर लिया था, दुआ कर रहा था, आया और ठीक 1.5 मिनट में 6 रकअत नमाज पढ़ लिया। मैं उससे पूछने लगा कि जरा रुकिए रुकिए मुझे पता बताइए। कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना फास्ट भागा और 1.5 मिनट में 6 रकअत नमाज पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। है मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आपने उलमा से बार सुना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुना कि नहीं आपने उलमा से? ये अल्लाह का इरशाद है। लेकिन क्या कहिएगा उन नमाजी के बारे में जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज खत्म करके मस्जिद से बाहर नहीं, फना नमाज नहीं पढ़ता है, फना यही कहा ऐसा, फना ऐसा, गीबत शुरू, मस्जिद से निकले गीबत शुरू। जबकि कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। याद रखो, अगर आप नमाज पढ़ते हो और गुनाहों से नहीं रुक पाते हो तो अपनी नमाज के बारे में सर्च करो कि हमारी नमाज कबूल होती है या नहीं। बेशक बेशक। जिस बंदे की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है वो नमाजी गुनाहों की तरफ नहीं जाता। आप नमाज पढ़ते हो, नमाज में वसवसा आता है, दुनिया का ख्याल आता है, तो आप अपनी नमाज की फिक्र करो, दूसरों की फिक्र छोड़ो। बेशक बेशक हक है। मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ बुदुल्लाह का अन्न का तरा, है लोगों अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। वाह सुभान अल्लाह। फ़इल्लम तकुन तराहु अन्नहु यराक, इतना ना हो सके तो नमाज में ये ख्याल रखना, हम जिस खुदा के लिए अपने सर को झुकाए हुए हैं वो खुदा हमें देख रहा है। बेशक बेशक। ऐसी नमाज हो। एक बुजुर्ग से पूछा, हजरत हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज कबूल होती है या नहीं होती, हमें पता नहीं, जरा आप बता दीजिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ो और नमाज में दुनिया का ख्याल ना आए तो समझो तेरी नमाज कबूल है। ऐसी नमाज होनी चाहिए। बेशक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से। यानी सिर्फ कलमा पढ़ लिए तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए महज हमारे लिए जन्नत बना के रखा है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा कि बचाओ अपने आप को जहन्नम से। और जहन्नम में आजाब, एक से एक आजाब, बड़े बड़े आजाब। एक आखिरी बात मैं सुना के अपनी तकरीर खत्म कर देता हूं, चूंकि तकरीर का वक्त नहीं है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो तकरीर सुनाऊंगा। सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह जहन्नम का सबसे हल्का अजाब कौन सा? किस अजाब के बारे में पूछा? सबसे आसान हल्का अजाब क्या है? तो सुनिए, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि गुनहगार को आग की जूती पहनाई जाएगी। आग की जूती पहनाई जाएगी और उसके सर की गूदी इस तरह खोलेगी जिस तरह गर्म बर्तन में पानी खोल रहा हो। तो बताओ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, क्या आप ये गवारा करेंगे कि हम जहन्नम में जाएं? बताइए, गवारा करेंगे? नहीं करेंगे। फिर दुनिया में आप अपने नेक अमाल की फिक्र क्यों नहीं करते? अपनी फिक्र क्यों नहीं करते? मरना आपको भी है, मरना हमें भी है। फिर से मैं एक जुमला कह रहा हूं, सुनिए और गौर से सुनिए, तवज्जो है, सुनिए।
جتنا وقت آپ دوسروں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی میں خرچہ کرتے ہیں، اتنا وقت اگر اپنی اصلاح پہ خرچہ کر لیں بے شک، بے شک، تو برے ہیں بہت تو اچھے بن سکتے ہیں۔ بے شک، بہت عمدہ، بہت اپنی فکر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی، اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین۔